Зараз, пане президенте, Російський форум дуже уважно слухає ваше послання. Thank you so much, Fred. Madam President of Greece, dear President of the Forum, and all the participants, thank you all for your attention to Ukraine. Now, attention can and must become particularly efficient in a special moment of this war. Yesterday, I was in Kharkiv, one of the largest cities in the east of our country, an industrial city, a city of students, proud and strong city. More than 1 million people live there, but unfortunately, from this city to our border with Russia, there are only 40 kilometers. And such a short distance allows Putin to terrorize this city with glaring brutality. Since the very first days of this war, Kharkiv has been hit with Russian rockets. Almost 1/4 of the city is burned. Just imagine every night and every day there is a constant threat that Russian rocket will reach the city in a few minutes and will hit one of its buildings, residential building or university, a school or an enterprise. Later, Russian terrorists began to use Shaheeds, Iranian drones that allow them to intensify significantly cruelty against our people. And now Russia began hitting Kharkiv with aerial bombs. These are special guided bombs that destroy everything in the hundreds of meters around. Putin is now betting a lot on these bombs, on the opportunity to reduce everything to the ruins and then advance to the empty place, a place which had a normal life before Russian war. It is the last effective Putin's bet in this war. His bet is on terror. He thinks that he will turn the situation to his favor with these bombs that ruin any buildings. He thinks that these bombs will be enough and that their trajectories will eventually destroy our energetics, throwing Ukraine into blackout. He thinks that his ability to produce and buy artillery from his accomplices will allow him to advance at the front line while Western friends of Ukraine delay the deliveries. Putin has nothing but this terror. But Ukraine has shown that Russia has no jets and no rockets that Ukraine would not be able to shoot down. We have shown that even without our own fleet in the Black Sea, we can win this sea battle and renew the normal traffic of the ships by lifting Russian blockade of our ports. We have proved that when we give no pauses to Russia, we can liberate our land. Just a week ago, Kharkiv was in effect in the darkness because Russian terrorists destroyed all energy-generating facilities in the city, a city with more than 1 million of inhabitants, without electricity, mobile connection, even without normal water supply. And now we managed to ensure the supply of energy, and the city is becoming bright and strong again. And we can defend normal life, even 40 kilometers from Russia, but for that we need proper tools. And the world has them. Paying attention to this fact now can change everything exactly as needed. Ukraine does not ask too much. We need air defense systems and fighter aircraft that can protect our cities from Russian terror. Few dozens of systems and a sufficient number of modern jets. And there will be no problem of Russian jets and bombs. We need artillery to move the front line away and restore normal life in the territories occupied by Russia. And we need justice. Justice, such pressure on Russia that
will not allow Putin to increase his military potential, growing sanctions against Russia, confiscating Putin's assets, and zero toleration to Russian disinformation. It is all absolutely realistic, and it depends only on the political will of our partners. Putin can fill with his aggression only the deficit of world's decisions, deficit that takes too long. It is possible to win this war, but deficits do not advance victory. And I want to thank now everyone who understands that time during this war means life. It is a possibility to save many lives when you do not hesitate with decisions. And I'm grateful to everyone who really helps. I'm thankful to everyone who now visits Ukraine and who sees what is at stake. Madam President of Greece, Mr. Prime Minister of Greece have been to Ukraine and have seen themselves what Russian terror brings and how our people overcome it, how Bucha is being restored, how Odessa lives live despite Russian strikes, how every our community tries to keep the normality of life. And we have to see all together our victory against Russian terror. Putin must lose his bet. Thank you so much. Thank you for invitation, and thank you again for your attention. Slava Ukraini! Дякую. Дякую вам. Пане президенте, звісно, у нас є деякі запитання для вас також. Одне з них це те, що нещодавно ви, мені здається, вперше сказали, що якщо Україна не отримає військову допомогу від Сполучених Штатів, є можливість, що Україна може програти цю війну. Що означає програш війни для України, для міст в Україні, для людей в Україні та для Європи та світу? Дякую за запитання. Я вдячний всім нашим героїчним військовим, які захищають нашу державу, і всім нашим людям, які працюють на те, щоб економіка жила. Але самостійно це дуже складно робити. Самостійно відстоювати ті виклики, які почались з атакою і з війною, неспровокованою війною Росії проти України. І що таке боронити свою державу і бути реальним щитом проти окупації Російської Федерації. І це дійсно допомога союзницька. І вона потрібна, потужна. Це дуже складно стояти і тримати ворога. І ще складніше відвоювати вже тимчасово окуповані наші території. Для цього потрібне єднання, єдність і потрібна відповідна зброя. І якщо не буде єднання в світі, не буде єдності, якщо деякі лідери будуть думати, як обходити санкції, якщо інші будуть думати все ж таки, як залучити Росію до економічних проєктів, які були заморожені через цю війну, які були розпочаті ще до початку цієї війни, якщо все це буде, єдність ми будемо втрачати. Будемо втрачати єдність, будемо втрачати силу, яку ви додаєте українським воїнам. Допомога. І без цього це неможливо. Без цієї єдності ми будемо втрачати території. Без фундаментальної військової допомоги Україна може рухатись назад. І що таке програти війну? Це території і люди. Люди передусім. Коли хтось каже, території не головне, головне люди. А хто живе на цих територіях? Живі люди, їх домівки, сім'ї тощо. Втрачаючи території, ви втрачаєте передусім людей, їх звичайне життя. А це значить, що крок за кроком, не дай Боже, рухатись назад, крок за кроком, ви втратите всю державу. І тому, коли хтось каже про заморожений конфлікт і домовленість з Путіним, десь посередині України заморозити, це є просто вигадкою когось, хто не розуміє Путіна до кінця. Тому що Путін, і вже він це не скриває, в офіційних своїх зверненнях говорить про те, що України немає, цієї нації не існує.
цього народу немає, це хтось нас вигадав, начебто. І це говорить про тільки одне, що він хоче знищити нас повністю. Дякую, пане президенте. І ще одне запитання, яке, мені здається, варто задати, оскільки Україна зараз відступає на полі бою. Чи не здається вам, що насправді Володимир Путін переграв вас, Україну та Захід? Володимир Путін зараз мобілізує десятки, сотні тисяч особового складу. Україна повільніше мобілізує. Росія виробляє величезний об'єм озброєнь, в той час як Захід виробляє повільно і довго постачає вам озброєння. Що потрібно бути змінено в цьому напрямку? Ну, по-перше, хотілося б, щоб наративи Путіна не працювали на таких, як ви, на дійсно колег, які підтримують Україну. Тому Україна нікуди не відступає. Ситуація на сході нашої держави, де найбільш гарячі бойові дії, вона стабілізована. Ситуація щодо дронових атак, я вважаю, що тут у нас є успіхи. Ситуація на морі, на півдні нашої держави не тільки стабілізована, а ми мали успіх в кінці того року, і зараз ми бачимо, як зростає наше ВВП через те, що працює морський коридор. Тому я, чесно кажучи, не так би на вашому місці дивився на ситуацію. Не треба бути занадто позитивними, погоджуюсь, бо війна і проти нас серйозний ворог. Але давайте будемо реалістами, а не песимістами. Давайте будемо реалістами. Сьогодні ситуація стабілізована. Буде конкретна зброя, конкретні політичні кроки від наших партнерів, ми поламаємо хребет Путіну. Що саме ви запитуєте? Дуже просто. Ніякої фантастики тут немає. Все те, що є на озброєнні наших партнерів, і все те, що є у них на складах. Це протиповітряні системи ППО, які дуже для нас важливі, які точно розблокують небо. Я, чесно кажучи, вже не перший раз про це говорю. Системи ППО, артилерія, далекобійна зброя. Крапка. Не так багато. Я розумію, що непросто, і всі думають про себе, і партнери і так допомагають, я їм вдячний, допомагають чим можуть, але чим можуть, цього замало. Якщо ми хочемо дійсно перемогти Путіна. Якщо ніхто не хоче, щоб Путін втягнув світ у Третю світову війну. Дякую, пане президенте. Як ви знаєте, був звіт цього тижня, що нібито, якщо, і дуже велике якщо Дональд Трамп буде обраний на посаду президента Сполучених Штатів, то він змусить Україну піти на мирну угоду, яка, можливо, змусить Україну визнати окупацію Криму та віддати Донбас Росії. Чи ви взагалі колись готові будете віддати українські території в обмін на мир? По-перше, ці сигнали були на відповідних медіа, на відповідних майданчиках засобів масової інформації. Прямо від Трампа я це не чув. Його ідеї в деталях у мене не було можливості поспілкуватися з ним на цю тематику і на його ідею, як закінчити війну. Якщо буде така можливість, я з задоволенням почую, послухаю і поговоримо на цю тему. Що стосується другої частини вашого питання, як закінчити війну, то є дипломатичний шлях, ми його запропонували світу. Найближчим часом буде вже дата першого інаугураційного саміту миру. Я впевнений, що він буде позитивний, впевнений, будуть лідери всього світу. Ми запропонуємо кроки, які ми бачимо, ми готові будемо почути кроки від наших партнерів, як вони бачать закінчення війни. Після першого інаугураційного саміту буде розроблений план дій,
І після цього ми будемо мати на столі детальний план закінчення війни. Якщо дійсно світ його хоче закінчити, він примусить Росію так зробити. Дуже дякую вам, пане президенте. Звісно, у нас тут з нами присутні топові посадовці з Європи. Який ваш меседж до них у тому, як мати справу з Росією? Чи ви вважаєте, що Європа повністю усвідомлює загрозу для Європи, якщо Україна програє? І який ваш меседж щодо того, яким чином потрібно боротися з російською агресією в Європі та світі? Ну, які мати стосунки з Росією? Ну, краще з ними на сьогодні не мати стосунки. Поки у них політика агресивна, імперська, вони її не змінюють, а навпаки, вони завдяки інформаційному простору працюють зі своїм населенням і радикалізують його все більше і більше. І це дійсно, я вважаю, великий виклик, велика проблема. Вони інформують своє суспільство і, на жаль, зробили вже його таким жорстким до демократії, до цінностей, в цілому до Заходу. Для них на сьогодні це найголовніший наратив, що Захід – це зло. І я хочу нагадати всій Європі, Захід – це не Сполучені Штати, це Європа і Сполучені Штати, і інші держави. Інші держави і інші континенти. На сьогодні це найголовніша проблема, що вони ненавидять все, що за межами їх кордонів. І тому, якщо вони інформаційно ізолюються від світу, то не треба вибудовувати з ними відносини, поки вони не будуть готові до сучасних демократій світу. Треба так само політично ізолювати їх. Не загравати з Росією, а ізолювати їх політично повністю. Дуже дякую вам, пане президенте. І останнє запитання, яке мені видається одним з ключових. Ви отримали багато озброєнь з Заходу, але ви також отримали багато обмежень від західних країн. Наприклад, не використовувати засоби дальнього ураження проти цілої Росії. Наприклад, ви не отримали таким чином ракети Таурус від Німеччини, поки що не отримали F-16 від США. Чи ви не відчуваєте, що деякі союзники, вони дещо стримують Україну можливо, навіть побоюються занадто великої кількості українських успіхів проти такої ядерної держави, як Росія? Це не секрет, що умовою використання західної зброї було унеможливлення атакувати території Російської Федерації цими видами зброї. І я можу це підкреслити ще раз. Жодного разу, жодною західною зброєю, жодною амуніцією ми не атакували і навіть не відповідали після російських атак. Не відповідали по території Російської Федерації. Це факт. Все, що використовує Україна після агресії Росії по нашій території, все це виробляється виключно, ще раз підкреслюю, виключно Україною і виключно по військовим цілям, військовим або енергетичним цілям. Проти населення Україна навіть своєю зброєю не бореться. Президенте Володимир Зеленський, дуже вам велика подяка. Дякую. Thank you so much. Bye-bye.